মুৰ্গীটো মাৰি দিলেতো কণী নোলাব সো মুৰ্গীটো জিয়াই ৰাখি আমি যিমান কণী উলিয়াব পাৰো কোনো অসুবিধা নাই গতিকে মই পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক বিনম্ৰতাৰে সৈতে মই আহ্বান জনাম যে তেখেতে যি 3 মাহৰ যুদ্ধ বিৰতিৰ কথা কৈছে সেই তেখেতে আমাক যি এটা শান্তিৰ কিৰণ দেখুৱাইছে তাক আৰু অলপ আগুৱাই লৈ গৈ ঋতুল শইকীয়া ডাঙৰীয়াক মুকলি কৰি দিয়ক ইয়াত কোনো সরকারি রাষ্ট্ৰৰ দম্ভ নাই রাষ্ট্ৰৰ অহংকাৰ নাই কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা মই কোনো দাম্ভিকতাৰ কথা কোৱা নাই এজন ঋতুলৰ সন্তানটিৰ চকুত দেখি অহা পিতৃৰ অভাৱ পিতৃ মাতৃৰ খালি যি আজি কব গলে তেওঁলোকৰ যি গোটেই অন্তৰ আজি ৰিক্ত হৈ আছে পত্নী গৰাকীয়ে কেতিয়া স্বামী ভালে আছে নাই যি ধৰণে মোক মাজুলীত বিচাৰি গৈছে তাতে ঘৰত কান্দি আছে গোটেইবোৰ চোৱাৰ পিছত মই পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে সৈতে অনুৰোধ কৰিম যে আপুনি যেন ঋতুলক এৰি দিয়ে মই ভাবো যে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মোৰ অনুৰোধৰ প্ৰতি তেখেতে ৰেসপন্স কৰিব অইল আৰু এনজিচিক যি ধৰণে অসমৰ উন্নয়নৰ কামত লগাব লাগে আজি যি কৰি আছে তাতকৈ আৰু কেনেকে বেছিকৈ তেওঁলোকে কাম কৰে তাৰ দায়িত্ব মোৰ ওপৰত থাকিব অইল আৰু এনজিচিৰ লগত কথা বতৰা পাতি কোনো লাভ নাই কাৰণ সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজতে হ'ব লাগিব আৰু মই সেই দায়িত্বখিনি গ্ৰহণ কৰিছো মোৰ এখিনিয়ে ক'বলগীয়া আছিল আপোনালোকে যদি কিবা ক'ব খোজে ক'ব পাৰে অসমীয়াত কোৱা কথাখিনি আৰু ইংৰাজী নহয় Look, this is you can either you give us 600 rupees or 800 rupees and we will acknowledge that you have given vaccination to another people so even if you give 600 into 10 that means 600 rupees that means you are sponsoring for 10 people 600 into 100 that means you are sponsoring for 6,000 people so like that this is just a jana bhagidari you contribute either to the CM relief fund or Arogya Nidhi I think you will feel good baki there is no question of shortage of money we have our own budget jodi kali ami we have procured share of Numaligarh refinery at a cost of 2,100 crores so if we can do that kind of investment surely we can procure vaccine also but moi bhabu I eta jana andolon hobo lage will Assam procure vaccine through global tenders look nobody will I don't think these global tenders all are I don't know whether it has any value beyond publicity because when government of India is not getting vaccine where from other company will give you in global tender so I don't think that I am basically observing the situation other states are floating so I think it will be it might be exercise in futility except publicity I don't think that anything substantial will come so my bet will be with Bharat Biotech Serum and Zydus Cadila so I will try to get as much as vaccine from these 3 companies it has been witnessed that particularly in urban areas there is a scarcity of vaccine but in rural areas particularly in South Salmara if you see slots are available to book for vaccine and vaccines are also available. Are you going to balance? It is not that. As of now, you see, the question is that we are getting 5 lakhs vaccine or 7 lakhs vaccine per month on 45 plus category. 18 to 44 we are getting another 5 to 6 lakhs vaccine per month so we have a capacity of 11 lakhs so if today South Salmara is showing some position once we have less vaccine somewhere we will bring that vaccine from South Salmara back to Kamrup but I don't think that as a whole anywhere slot is vacant to that extent if you put 3-5 name in computer in South Salmara
they will show that slot is filled. Probably 1-2 slots are vacant. That is the whole question. You have said that 35 lakh people have been vaccinated. One dose or both the doses together? Both the dose together. Can you give a breakup? I think I give it to every day evening. So anyway, I'll just reiterate that. As of now, we have vaccinated total 35,88,056 people. With first dose, 28,31,443. With second dose, 7,56,613. There is also a question about vaccine wastage people are talking about. So basically you have to see the practical situation. In the month of March and April, there was no taker of vaccine. So amar usot ejon manu ahe, vaccine loy baki 9 jon nahe. So once you open the bottle, for next day you cannot preserve it. So eta lua pisot baki 9 ta pelai dibo lage. So we are carry forward that legacy, that part of the wastage which we have done in the month of March. But now there is hardly any wastage. But data will keep on showing that there is a wastage, because of the legacy problem. Otherwise, now there is no wastage. We had around 9% wastage. Now we have brought it down to 6%. As volume will increase, our wastage percentage will keep on coming down. মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, দুটা প্রশ্ন আছে আপনাদের। প্রথমটো প্রশ্ন হচ্ছে যে মাদ্রাসাসমূহ জেনারেল স্কুললৈ কনভার্ট কৰা হৈছে নেকি? এনে ধৰণৰ কিছু বাতৰি দেখা অলৰেডি চৰকাৰী যিমান মাদ্ৰাসা আছিলে, যোৱাবাৰে বিধানসভাত বিল পাছ হৈ গ'ল। 2 এদিনতে তাত জেনাৰেল ল'ৰা ছোৱালী এডমিশ্যন ল'ব। আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন হৈছে যে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ হ'ব নে সুদ মাফ হ'ব? সব আমি নিৰ্বাচনৰ সময়ত স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ আৰু সুদ আমি দুইটাই মাফ কৰি দিম। খালি তাৰ কোৱান্টাম যে 1 লাখ টকালৈকে কৰিম নে 2 লাখ টকালৈকে কৰিম, that committee will decide the quantum. কিন্তু কোনোবা এখন বাতৰি কাকতত ওলাইছে যে অকল সুদ মাফ কৰিব। মই এটাই কথা কম যে আমি অসমৰ মাতৃসকলক যি বিশ্বাস আৰু আস্থা দিছোঁ, তাৰ পৰা আমি পিছ হুকি নাহোঁ। ধন্যবাদ। স্যার, মই এটা কথা সুধিছিলোঁ যে ঋতুৰ শইকীয়া অপহৰণ বুলিয়ে নহয়, গোটেই অসমৰ যিটো ইনচাৰ্জেঞ্চিৰ সমস্যা, সেইটো এইটো লজিকত হৈছে যে ক'ৰবাত বহিৰাজ্যৰ কোম্পানীয়ে অসমৰ পৰা বহুত লৈ গৈছে আৰু ইয়াক বঞ্চিত কৰিছে ক'ৰবাত। আৰু এইবাৰো এইবিলাক হ'ল আৱেগিক কথা। প্ৰথম কথাটো হ'ল বহিৰাজ্যৰ টকা পইচাৰ ওপৰতেতো আমাৰ চৰকাৰখন চলি আছে। আজি গুজৰাটৰ কোম্পানীয়ে যি ইনকাম টেক্স পায়, তাৰ যিখিনি ভাৰত চৰকাৰে ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়ে, তাৰ ওপৰতেতো আমি চলি আছোঁ। তেল, পেট্ৰল, বাঁহ চব যোগ কৰি দিলে অসমৰ খৰচৰ 4 মাহতকৈ ওপৰতো নোলায়। এতিয়া এই কথাবোৰ কোনোবা এটা সময়ত অসমৰ কিছু মানুহে কৈ দিলে, মানুহৰ মূৰত এইবিলাক ৰেখাপাত কৰি সোমাই থাকিলে, তাৰ পৰা এতিয়া আমি উলিয়াই আনিব নোৱাৰোঁ। সমস্যাটোতো তাতে। মই বিত্তমন্ত্ৰী হৈ থাকিলোঁ, মইতো জানো যে গোটেই যদি অইলে যিমান টকা ইয়াৰ পৰা তেল লয়, ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটৰ সমান যদি আমি পুৰা দামখিনিও লৈ লওঁ, তথাপিতো আমি ভাৰত চৰকাৰৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি চলিব লাগিব। চাহৰ ক্ষেত্ৰত চাহততো আমাৰ লছ হয়। কলকাতাত আছিলে, এতিয়া আপুনি কিছুমান চেঞ্জ কৰি আছে। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে আজিৰ দিনত চাহ উদ্যোগে অসম চৰকাৰক এটকাও টেক্স নিদিয়ে, এমপ্লয়মেণ্ট দি আছে। কিন্তু আমাৰ চৰকাৰৰ ৰাজহত টি ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ইজ চিম্পলি নিগেটিভ, মানে পজিটিভ নহয়, দেয়াৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ইজ নিগেটিভ। সেইকাৰণে মই টেক্সে মাফ কৰি দিলোঁ যে 3-4 বছৰ টেক্সে দিব নালাগে। এইবিলাক হ'ল কি যে কোনোবা এটা সময়ত কিছুমান মানুহে আমাৰ মানুহৰ মূৰত সোমোৱাই দিলে, তো এতিয়া সেইটোৰ পৰা আপুনি ওলাব নোৱাৰে। কিন্তু উৎপাদন হয় মহাৰাষ্ট্ৰত, উৎপাদন হয় গুজৰাটত, তাৰ কোম্পানীবিলাকে ইনকাম টেক্স দিয়ে, তাৰ 42% ষ্টেটলৈকে ট্ৰান্সফাৰ হয়, তাৰে আকৌ 1.2% অসমে পায়। আমিতো তেনেকেহে চলি আছোঁ। যদি অসমক নিজে চলিব দিয়ে, আমিতো বছৰত 4 মাহৰ ওপৰত এটা দিনো চলিব নোৱাৰোঁ।
সেইকাৰণে এতিয়া এই কথাবিলাক কোনোটো ৰিচাৰ্চ পেপাৰ একো নাই, কোনো আজিকালি তাৰ ওপৰত PhDও কৰা নাই, আৱেগিকভাৱে কথাটো চলি আছে, কাউণ্টাৰ ৰিচাৰ্চ পেপাৰ বহুত ওলাই আছে, কিন্তু এটা মানুহে সেইকাৰণে মই ভাবো যে we do not acknowledge what government of India is doing for us. সমস্যাটো হৈছে তাতে যে আমি কিবা এটা কাৰণত আমাৰ মূৰত সোমাই গ'ল যে আমাক শোষণে কৰে, এটা কোনটো জায়গাত শোষণ কৰে জায়গাটো কিন্তু কোনেও দেখাব নোৱাৰে যে এইটো সেক্টৰত শোষণ কৰি আছে। পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ ভাষাতে তেখেতে কয় যে ভাৰত আৰু অসম অমীমাংসিত প্ৰশ্ন। আমিতো ৰাজ্য চৰকাৰ ইয়াৰ ৰোলটো খুব লিমিটেড, যদি টকছ হ'ব লাগে ইট হেজ টু বি বিটুইন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড আলফা। কিন্তু এটা কথা মই জানো যে শান্তিৰ যদি প্ৰকৃত প্ৰস্তাৱ আহে মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ সদিচ্ছাৰ অভাৱ নহ'ব। মই ভাবো যে আজি 3 মাহৰ যুদ্ধবিৰতিৰ কথা কোৱা হৈছে, আমি যদি লাহেকৈ গ্ৰাউণ্ড ৰুললৈকে যাব পাৰোঁ যে ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰাউণ্ড ৰুল হ'ব, বা আলোচনাৰ এটা যদি প্ৰস্তাৱ আহে, তেতিয়াহ'লে মই ভাবো যে মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ সদিচ্ছাৰ অভাৱ নহ'ব। কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি বিচাৰিম যে, আৰু এটা কথা ঠিক যে ময়ো এইটো মানুহ যে বহু বছৰ হৈ গ'ল, অকল পুলিচ মিলিটাৰীলি যে এইটো কেতিয়াবা সমাধান হ'ব সেইটোতো সত্য নহয়। আমাৰ সদায় অসমীয়া ডেকা ল'ৰা, পুলিচ মৰিলেও আমি মৰোঁ, আলফা মৰিলেওতো অসমীয়াই মৰে, পুলিচ মৰিলেও অসমীয়া মৰে, অপহৰণ হ'লেও অসমীয়াই হয়। সেইকাৰণে আমি বিচাৰোঁ যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত পলিটিকেল ৰাজনৈতিক মীমাংসা এটাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আলফা যদি আগবাঢ়ি আহে মই ভাবো যে ভাৰত চৰকাৰৰ সদিচ্ছাৰ অভাৱ নহ'ব, ভাৰত চৰকাৰেও সমানে ৰেচিপ্ৰকেট কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব। এতিয়া চৰকাৰী অফিচ বন্ধ আছে, কিন্তু সিনিয়ৰ অফিচাৰে যদি কাবাক বিচাৰে যে এই ফাইলটো ডিসপোজেলৰ কাৰণে মোক এইগৰাকী কৰ্মচাৰীক আজি লাগে, তেওঁ আহিব লাগিব। মই শুনা নাই, কাৰণ আমাৰ ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্টৰ নটিচৰ ওপৰত বেলেগ নটিচৰ একো কথা নাথাকে। সব ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আমি দিয়াৰ কাৰণে আশাৰ বতৰাটো আহিছে, কিন্তু ভেকচিন নোহোৱাকৈ আপুনি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনটো উঠাব নোৱাৰে। আৰু আশাৰ বাতৰিও বহুত বেছি আশা নহয়, মই আগতে কৈছিল যে আশাৰ অলপ ইংগিতহে দেখা গৈছে, আশাটো পুৰা হোৱা নাই, জাষ্ট এ বিগিনিং। সেইটো হয়তো আকৌ কালি পৰহি ফটক কৰি একদিনত 12% পজিটিভিটিও হৈ যাব পাৰে। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক যে এতিয়াই ধাৰণা এটা নল'ব যে কোভিডৰ পৰিৱেশ ভাল হৈছে, বাট এটলিষ্ট বেয়া হোৱা নাই। আজিৰ পৰা 15 দিন আগত আমি য'ত আছিলো তাৰ পৰা আমি তলত যোৱা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, নতুন চৰকাৰে ডি ভোটাৰ সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ ল'ব নেকি? চব হৈ থাকিব, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় চববিলাক কাম কৰিম, এটা এটাকৈ সময় আছে। কালি বিধানসভা হৈ যাওক, চবে শপত গ্ৰহণ কৰক, লাহেকৈ কোভিড খাম কাটক, ডি ভোটাৰ, NRC, CA, আমাৰ ক্লজ 6 যিমানবিলাক সমস্যা আছে, বানপানী, এই 5 বছৰত এই সমস্যাবিলাক সমাধান হওক, তাৰ কাৰণে অত্যন্ত আন্তৰিকতাৰ সৈতে আমাৰ চৰকাৰখনে কাম কৰিব। শিক্ষামন্ত্ৰীক সুধি ল'ব, এইখিনি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ডিটেইলছ চাব, তেওঁ সুধিব। সেইকাৰণে মই কোভিডৰো ডেফটত সোমাব খোজা নাই। আমাৰ মন্ত্ৰীসকলে অলপ নিজৰ নিজৰ বিভাগৰ দায়িত্ব লওক। মই চবফালে বেটিং কৰি থাকিলে লাষ্টত মোৰ কামটো নহ'ব, তেওঁলোকৰ কাম খেদি হ'ব।
গতিকে মই প্ৰথম কেবিনেটতে কৈছো যে মোৰ কামখিনি মই কৰিম, আপোনালোকৰ কামখিনি আপোনালোকে কৰিব লাগিব, কাৰো ওপৰত কোনেও হস্তক্ষেপ নকৰে, নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সিদ্ধান্ত নিজে ল'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এটা সৰু প্ৰশ্ন, আপুনি ইতিমধ্যে যোৱাকালি ক'লে যে 1 লাখ নিযুক্তি ব্যৱস্থা বা অসমৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে, গতিকে বিগত চৰকাৰজনক দেখা গৈছিল যে NRC যিসকল লোকে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হিচাপে কাম কৰিছিলে যোৱা বছৰ হোলীৰ সময়তে তেওঁলোক অব্যাহতি চাওক, আমাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হ'ল যে গণি 1 লাখ ল'ৰাক সৰু সজাই থিয় কৰাই এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিম, আৰু আমি দিয়া এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দৰমহাও পাব আৰু চৰকাৰী সুবিধাও পাব। গতিকে মোৰ অসমৰ ৰাইজক যিটো ইলেকশ্যনৰ সময়ত আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ, কোভিড নহ'লে হয়তো অহা মাহৰ পৰা এডভাৰটাইজ আৰম্ভ হৈ গ'লহেঁতেন। গতিকে গণি মই 1 লাখ ল'ৰাক যাতে নিযুক্তি পত্ৰ দিব পাৰোঁ তাৰ চেষ্টা থাকিব, আৰু ভগৱানে কৰিলে সফলো হ'ম তাক মই বিশ্বাস কৰোঁ। মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোনেই হওক, অৰুণোদয় হওক, 1 লাখ ল'ৰাক চাকৰিয়ে হওক, ডিলিমিটেশ্যনে হওক, যিমান প্ৰতিশ্ৰুতি আমি নিৰ্বাচনৰ সময়ত দিছোঁ তাক আখৰে আখৰে পালন কৰা হ'ব। আৰু আমাৰ কাৰণে এই ৰাজ্যখন সুৰক্ষিত কৰা হ'ব। প্ৰতিটো চৰকাৰী নিৰ্দেশ আপোনালোকে যদি ভাল কৰি চাই, প্ৰতিটো ট্ৰেন্সফাৰ অৰ্ডাৰ, প্ৰতিটো নিৰ্দেশ অলপ যদি আপোনালোকে ভিতৰৰ পৰা চাই, তেতিয়াহ'লে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ নিৰ্বাচনত কোৱা কথা বতৰাৰ প্ৰতিধ্বনি আপোনালোকে দেখা পাব। যেহেতু কৰোনা লাহে লাহে সংক্ৰমণ কমি আহিছে, কিন্তু যিটো নতুন ৰোগ আহিছে ব্লেক ফাংগাছ, অহাকালি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কোভিড আৰু ব্লেক ফাংগাছৰ ওপৰত আপোনালোকক ডিটেইলছ আপোনালোকক তেখেতে জনাব। ব্লেক ফাংগাছ সাধাৰণতে ডায়েবেটিছ থকা ৰোগীৰ হোৱাৰ বহুত সম্ভাৱনা থাকে। সেই বিষয়ে অহাকালি আমাৰ মেডিকেল কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল, NHM-ৰ MD সকলোকে লৈ, কাৰণ ৰাইজৰ মনত এইটো লৈ বহুত প্ৰশ্ন আছে, অহাকালি আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলে, মই কিবা কৈ দিম ভুল শব্দ এটা ওলাব, তেখেতসকলক লগত লৈ কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই অহাকালি আপোনালোকক গোটেই বিষয়টো জনাই দিব। মই চাই দিম বাৰু, মই নাজানো বিষয়টো, কিন্তু এবাৰ আপোনালোকে ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াকো ক'ব আৰু ময়ো চাই দিম। চব কিতাপখন মই দেখা নাই, কিন্তু 2 ধৰণৰ কেৰেক্টাৰ আছে। আগতে সাংবাদিক ৰাজীৱ ভট্টইও আলফাৰ ওপৰত কিতাপ লিখিছে, বিভিন্ন সময়ত চে গুৱাভাৰা বহুত বিপ্লৱীৰ ওপৰত কিতাপ লিখিছে, আৰু মই ভাবোঁ পৰেশ বৰুৱাৰ জীৱনৰ বিষয়ে জনাটো প্ৰয়োজনীয়তা আছে তেওঁ বিশ্লেষণৰ কাৰণে। কিন্তু কিতাপখনত এইটো থাকিব নালাগে যে কিতাপখন পঢ়ি যাতে মানুহ আলফা হ'বৰ কাৰণে উদগনি নাপায়। পৰেশ বৰুৱা ফুটবল খেলিছিল, তেওঁ কেনেকৈ গ'ল, কি কৰিলে, আপত্তি নাই। সেইকাৰণে কণ্টেণ্টটো অসম আৰক্ষীয়ে চাই পেলাই তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব। আৰু যদি কণ্টেণ্টত এনেকুৱা কথা নাই যে কিতাপখন পঢ়িলে মানুহে কিবা এটা ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ কৰিবলৈ প্ৰেৰণা নাপায়, তেতিয়াহ'লেতো ইট ইজ এ লিটাৰেৰী বুক। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে বিষয়টোৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত ল'ব, আৰু এইবিলাক বহুত ডাঙৰ ইছ্যু নহয়। আলোচনা, শান্তি, এইবিলাকহে ডাঙৰ ডাঙৰ ইছ্যু। আৰু মই ভাবোঁ যে সময় লগে লগে এইবিলাক নিজে নিজে সমাধান হৈ গৈ থাকিব। আমাৰ মেডিকেলত ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল আমি অহা 4 মাহত ইনগ্ৰেট কৰি দিম।
আমাৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত যিখন আমি সুপাৰ স্পেশালিটি হস্পিটাল বনাইছো, another 4 months we are going to inaugurate it. প্ৰায় 150 কোটি টকাৰে আমি বনাই আছো। নৱেম্বৰৰ ভিতৰত অসমত 16খন নহলেও 12খন কেঞ্চাৰ হস্পিটাল একেদিনাই আৰম্ভ হ'ব। আৰু গুৱাহাটীতো যিখন 1000 crore rupeesৰ মেডিকেল কলেজ আমি বনোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছো, কোৰ্টৰ এটা ষ্টে অৰ্ডাৰ আছে, 2 দিনতে ভেকেট হৈ গলে তাৰো কাম আৰম্ভ হ'ব। গতিকে হেলথৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰলৈ ইস্যুটো অহা নাই। আমি যিমান পাৰো মইতো ভাবো নেক্সট 5 ইয়াৰ্ছত মানুহে এতিয়াই কোভিডৰ কাৰণে দিল্লীৰ পৰা এয়াৰ এম্বুলেন্স লৈ মানুহ গুৱাহাটীত গুচি আহিছে ট্ৰিটমেন্টৰ কাৰণে। সো মই ভাবো যে অসমত হেলথ টুৰিজিম বা হেলথ সেক্টৰ যোৱা 5টা বছৰত আমি বহুত ভাল পদক্ষেপ দেখা পাম। আজি এটা মই ৰাতিপুৱা বৰপেটাত গৈ আছিলো, বৰপেটাত মোক তাৰে মানুহে কলে ছাৰ আহক লাইনাকটো লগাই আছো চাব আহক। মই বোলো আজি নাহক পিছত আহিম। বৰপেটা জিলাৰ যদি জিলাত লাইনাক মেচিন লাগে, যি আগত বিবৰুৱা কেঞ্চাৰ হস্পিটালৰ লাইনাক মেচিন এটা উদ্বোধন কৰা কিমান ডাঙৰ উৎসৱ আছিল আজিৰ পৰা 5 বছৰ আগত প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিং আহিছিল। আজি তেনেকুৱা লাইনাক মেচিন 16টা জায়গাত বহিব, ডিফু বৰপেটা আজি বহি আছে। ইনফেক্ট বৰপেটাত মই আহোঁতে ৰাতিপুৱা দেখি আহিছো, দূৰৰ পৰা মই সোমোৱা নাছিলো, মই পিছত এদিন আহিম। গতিকে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইস্যুটো নাই। So one last question, as you were saying that Paresh Barua has declared unilateral ceasefire, how is the state government going to reciprocate this policy? We have seen a statement whereby Alpha's Commander-in-Chief Paresh Barua has declared a unilateral ceasefire for a period of 3 months, basically in view of the pandemic. And also he has said that this is a goodwill gesture for the new government. So obviously any positive state government welcome it, but in our view that this has to be actually carry forward with some more solid step. You cannot have a ceasefire without ground rule. And if we have announced ceasefire, then ultimate intention has to be that yes, now we are going to enter into discussion. So I am waiting for a more elaborate statement from Sri Paresh Barua. As a supplementary to that question, how are you going to respond back to this ceasefire, number one? Number two is that Alpha peace talk is already in an advanced stage. So is there a possibility if olive branch comes from Mr. Barua, there can be a parallel talk with him? First of all, as a state, we cannot respond to the present ceasefire declaration because this is just the intent, and you cannot take some step on basically on a statement of intent. So I am waiting for a further statement from Sri Paresh Barua whether this ceasefire is to facilitate a discussion between Government of India and Alpha. So if that statement comes and Sri Paresh Barua inform us that yes, my ceasefire is to basically prepare a ground for further discussion, then we will respond it appropriately. But as of now, he has said that this is a goodwill gesture for the new government as well as in view of pandemic. So on this is just a preliminary statement of intent and you cannot react on it. But I hope and trust that this statement of intent will be further fortified or backed by a more elaborate statement that what he means by unilateral ceasefire. LPG distributors in Assam have threatened that they would shut down operation if their staff are not declared as frontliners. They had actually written to the state government for about a month. They have not received I don't think this is any issue. Frontliner means what? Day one vaccination. Right. So we can do that vaccination. That is not an issue because anyway from next week I am going to do vaccination for the bankers specially because they are also working day and night. Even for LPG driver, workers, we have no issue. We can go to the plant site and we can do the vaccination. I will advise MD NXM to speak to LPG distributors and take a call on that.
স্যার পৰেশ বৰুৱাই চাগে চাই আছে প্ৰেছ মিট তেওঁ ফোন কৰিছিলে সংবাদ মাধ্যমলৈ 1 পৰা 4 কাইলৈৰ পৰা 4 দিনৰ ভিতৰত মুকলি কৰি দিম বুলি কৈছিল শইকীয়া মইতো ষ্টেটমেণ্টটো দেখা নাই কিন্তু মই খুব আন্তৰিকতাৰ সৈতে আহ্বান জনাম যে তেখেতে যাতে ঋতুল শইকীয়াক মুকলি কৰি দিয়ে আৰু যদি সংবাদ মাধ্যমত তেওঁ তেনেকুৱা বিবৃতি দিছে তাক অসম চৰকাৰে আদৰণি জনাইছে এইটো ক'ব পাৰি যে এইটো এটা উলিয়াই দিলে এনেকুৱা এটা চেষ্টা হ'ব যে এটা হিষ্টৰিকেল চেঞ্জৰ কথাটা মুকলি সব মই এতিয়ালৈকে যেহেতু ষ্টেটমেণ্টটো শুনা নাই যদি তেনেকুৱা কিবা ষ্টেটমেণ্ট আহিছে তাৰ ওপৰত কালি পৰহি আমি ৰিয়েক্ট কৰিম কিন্তু এটা কথা যে যোৱা পৰহি তেওঁৰ ঘৰত গৈ ঋতুলৰ ঘৰত গৈ মই যিটো দৃশ্য দেখি আহিছোঁ আৰু স্বাভাৱিকতে মই নিজে কৈছোঁ যে কেনেকৈ ল'ৰাজনে পুনেত মাৰুতি ৱৰ্কশ্বপত থাকি কাম কৰি গোটেই সংসাৰখন চলাইছে দেউতাক মাকক ৰাখিছে ভায়েকক পঢ়াইছে গতিকে যিকোনো ব্যক্তিৰে প্ৰাণে কান্দিব আৰু ডেফিনেটলি যদি এই ধৰণৰ ষ্টেটমেণ্ট আহিছে তেতিয়াহ'লে আদৰণীয় পদক্ষেপ It is up to the Chief Justice of High Court কিন্তু মই এটা কথা ডেফিনেটলি কম যে এডভোকেট আৰু কোৰ্টৰ ষ্টাফসকলে যেতিয়ালৈকে ভেকচিন নলয় তেতিয়ালৈকে ইট উইল বি মাই ৰিকুৱেষ্ট ডেট লিমিটেড কাম কৰা ভাল কাৰণ এই ৱেভটো বা এই অসুখটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ আজি মানে ফটক কৰি লাঙত গুচি যায় সেইকাৰণে বিফৰ ভেকচিন এনি ড্ৰাষ্টিক সিদ্ধান্ত লোৱাটো উচিত নহয় কোনবিলাক সংস্কৃত টোলবিলাক ভাৰতীয় ঐতিহ্য শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে ট্ৰান্সফৰ্ম হ'ব সেইটো এছেম্বলিত মই অলৰেডি কৈ দিছোঁ আপোনালোকে যোৱাবাৰৰ যিটো ষ্টেটমেণ্ট আছে দুইখন গভৰ্ণমেণ্ট একেই সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ মূল চৰকাৰ এখনেই চৰকাৰ গতিকে যোৱাবাৰত কোৱা কথাখিনি এইবাৰো চলিব তাত দুখন চৰকাৰটো নহয় গতিকে ধাৰাবাহিকতাটোৱে মেইন কথা ধন্যবাদ মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট